Monsieur Roti, salut les amis de la chaîne. Merci بزاف على je te fais merci على كاع les interventions ديال les collègues. بزاف على je te félicite على اللايف ديال البارح était extraordinaire. Merci على كاع les interventions ديال les collègues. Les amis de la chaîne, c'était très très bien, c'est excellent. C'est vrai هاد صيفط لك هاد اليوتيوب اللي فيه الشيخ كوكو واحد الحمقى واحد الكرغولية il est très long. المهم شوفوا انت الا بغيتي تدوز واحد من السطية قالت لك المسيح ومارسينيسا والنبي يونس أصله من المغرب ولا القبلتين في مراكش والجزائر هي اللي استعمرت اسبانيا وفرنسا وامريكان مساكن هاد الدريه. المهم هذه ما هضراتش كاع على المروك بمره، هذه ما عندهاش. هذه المشكل ديالها هي ان اي حاجه في المحور الامازيغي والمحور ديال شمال افريقيا، ولكن مسكينه سي دوماج مابقاش بوي عمر كنا خدنا له واحد البلاصه كنا درنا لها لا ريزيرفاسيون. وسي غوتي على بغيتي تضحك وداك الشيء انت اسمع هذا الفيديو هذا اليوتيوب، راه الشيخ كوكو هو واحد اخر مقشبين عليها وهي من نيتها كتهضر واحد صراحه. هذيك كرغوليستان وماشي اصبع القهوي كي قلتي هادو راه بزاف الحماق ديال العالم كله تجمعوا في هذيك كرغوليستان. المهم يلا ميرسي بون جورني. ودي راه بزاف هذاك الشيء كاع راسنا راه عامر راه تابخ اختي كاتيا والله. قالت لك لي بيي دي غولف ils ont fait leur fortune من شمال افريقيا من لو نور دو لافريك، زعما ما عندهم لا بترول لا غاز لا والو، ما طوروا من حياتهم ما والو. مسكينه والله الا سي الغوتي على بغيتي تضحك الله يرضى عليك الا ما تصنت ليه واخا تكون ناعس كاع مسطيه. هذه سيره مساكن ما عرفتش هاد الناس هادو اش كيعطيوهم في بلادهم، واش الانفلونس ديال الماء واش راه قوم هادو ديال تكوين. هذاك الشيء راه تكوين قديم عندهم، راه ماشي غير اليوم. نيكزيست با هادشي بشي هرطقه، هادشي ديلير انكرويابل فغي والله العظيم. هذاك الشيء خصنا نقيدو انايا انكرويابل. عندنا بحالهم عندنا. صالي مسيو الغوتي، صالي لي زامي ديال لاشين. انت شوف هاد اصحاب الكوفيات صناد ليا غادي واحد دابا غادي لغزه دابا ولاو 10. قالك هو ولا عطينا النكاح والسكاح جهاد النكاح، ودابا قال لك كيطلب سا ماجيستي باش يرجعوا للمغرب. حنا ما عندنا ما نديرو بحال هاد الكمامر هادو. وانت مشيتي هذا تما هذيك ارض الميعاد ولا ما عرفت ارض الجهاد وغيبقى فيها. اللي دار شي مصيبه يقول لك انا اناشد الملك كمامر كي دايرين. عامل حنايا مشاركه جنسيه مع هاد الكمامر، عندهم الانتماء ديالهم مع الخلافه وعلى الشرق الاوسط. الله يبعد بلاهم على بلانا. بقاو تما عندكم ما ديروا. تا دوك لي ميدسان سون فرونتيير وداك الشيء اللي ديال المغرب ومشاو لغزه يبقاو تما. احنا محتاجين لي ميدسان، عندنا خصاص فيهم غادي لغزه. الله يعطيكم الويل كثر ما نتوما حالتكم. يلا بون جورني. بارك الله عليك. صافي لي زامي د لاشين. شوف هاد الكرغوريه وجههم قاصح ما كيحشموش. كلهم هكذا اختي كاتيا كلهم. مصر تيك السلام عليكم خوتي المغاربه، السلام عليكم. بغيت غندير واحد الفيديو على حساب واحد الفيديو قليل على حساب هذوك جوج دراري اللي داروا الفيديو اليوم. هضر على القضيه ديال
ديال الناس يعني اللي مهاجرين جاي من افريقيا. عاودي الواحد on doit faire attention, on doit essayer de faire confiance à notre gouvernement. Je pense qu'il y a des, les choses ils sont gérées d'une manière un peu macro et d'une manière générale, d'une manière globale, et donc ça serait mieux d'éviter des termes déjà qui ne doivent pas se dire. Ça, c'est d'une chose. Et s'il le fallait, par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui prononce des termes imprononçables, de mettre ces audios une fois que tu es au volant pour que ce soit pas entendable, que ce soit pas clair ou hadak, ou de demander à la personne de faire 4 audios, de sélectionner 2 qui contiennent pas racistes, 3 qui sont pas racistes, et celle qui n'est pas raciste, il faut la supprimer. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginons que moi je dis des choses qui sont jamais racistes. Jamila, elle vient, elle commence tout de suite à me traiter de tous les noms d'oiseaux, alors que j'ai jamais dit quelque chose de bien sur les généraux qui sont nos vrais propres ennemis. Mais dès que je dis quelque chose concernant, il y a des voisins qu'on a, qu'on est obligé de respecter, qu'on voit tous les jours, qu'on voit plus que des Marocains qui sont au Maroc, plus que des gens dans notre famille, elle le prend mal, mais on doit avoir un minimum de réalisme pour que les gens sachent que c'est pas nous qui avons la haine envers les autres. Il faudrait qu'on explique que nous, au contraire, on est supérieur aux autres parce qu'on n'est pas raciste. C'est très important. Très important. Donc, ça, c'est une chose. Pour moi, je voudrais rappeler un proverbe. Tous les Français, ils croient que c'est un proverbe, que c'est Général de Gaulle qui l'a fait, qui l'a dit quand il y avait un processus de décolonisation de l'Afrique noire, de l'Afrique en général, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Je dis de l'Afrique noire, pas l'Afrique avec le mot nègre ou je sais pas quoi, l'Afrique noire tout simplement, ça c'est pas raciste. Donc l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, il y a des gens, parce qu'il y avait des conflits en même temps, il y avait des manifestations, il y avait des journalistes qui étaient un peu racistes à l'époque. Et lui, il a sorti une phrase, tout le monde croit que c'est la phrase de Général de Gaulle, mais c'est une phrase qui était d'un philosophe russe, il est né en Russie, et quand il y avait Staline qui arrive au pouvoir, il a fui la Russie pour venir s'installer en France. La phrase est la suivante, après je dirais la personne qui l'avait prononcée. Général de Gaulle, il a dit dans un discours de télévision, il n'a pas dit, la citation, ça vient de qui? Il n'a pas dit. Il a dit le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et le racisme, c'est la haine des autres, c'est la haine de ses voisins, c'est la haine des autres. Donc, il a dit le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et la xénophobie et le racisme, c'est la haine de l'autre. La phrase, la première personne qui l'a dite, c'est une personne qui était juif, russe, qui a subi beaucoup de racisme en France catholique de la fin du 19e siècle. Il a subi beaucoup de racisme. Et donc, il pouvait pas retourner en Russie parce qu'il y avait la dictature, le stalinisme. Sa famille, ils étaient aristocrates, ils avaient beaucoup de biens, ils leur ont tout volé. Ils avaient des bons de trésor de l'État, de la dynastie des tsars. L'Union soviétique, ils ont leur volé leur argent, ils ont volé, ils n'ont pas donné. Et ils se retrouvent sans rien, ils se retrouvent en France, et il y avait du racisme en plus. Donc c'est un peu ça. Et moi, ce qui me fait pitié en ce moment, je pourrais jamais être raciste, jamais raciste contre des peuples, contre des individus, avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Le racisme de principe, ça ne devait pas exister. Moi, ce qui me fait le plus pitié en ce moment, c'est des séfarades marocains d'Israël. Tout le monde pense à tout le monde, sauf à eux.
Et les pauvres, ça c'est une information que j'ai pu voir de mes propres yeux, les seuls États qui les ont accueillis, et c'est la France. Et beaucoup, ils n'ont pas le passeport français. Beaucoup, ils ont le passeport marocain et le passeport israélien, ils n'ont pas le passeport français. Mais par contre, quand il y avait les bombes iraniennes tous les jours, pour se sauver, tous ceux qui parlaient français, tous ceux qui étaient nés au Maroc, ils sont sauvés vers la France. Même pas au Canada, même pas au Québec, vers la France. Et j'ai croisé il y a juste 3-4 jours un parmi eux. Il est venu en France. Il a vu qu'il y a beaucoup de racisme dans les rues en France. Ça s'est pas bien passé et tout. Et au lieu de rester en France, il est parti passer 6 mois en Côte d'Ivoire. Quelques-uns d'autres, ils vont passer seulement 1 mois au Maroc. C'est rare que si jamais ils n'ont pas le passeport marocain, ils passent 1 mois. Après, ils doivent sortir du Maroc. Et ceux qui ont le passeport marocain, il y en a quelques-uns qui restent 3 mois ou 6 mois au Maroc. Mais par contre, ils ont fait des procédures pour avoir le minimum social en France. C'est la France qui leur donnait les minima pour vivre. Il y a un petit minima du gouvernement israélien, un petit minima du gouvernement français. Même si ils n'ont pas le passeport, une partie d'entre eux, ils n'ont pas le passeport français. Ils ont juste quelques-uns qui ont habité un peu en France, ils ont la carte de séjour. Après, ils habitaient en Israël. Et donc, ils sont revenus en France pour avoir les minima sociaux. Et avec ça, il y a des gens qui les dépannent au Maroc ou à Hadak, mais c'est très rare, c'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Il y en a qui sont partis en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont partis pour ne pas subir les bombes du Yémen, les bombes du Liban, les bombes de... Parce qu'il y avait 5 États. Les bombes iraniennes, ça venait de tous les sens. Ils avaient peur pour leur vie, et ils sont venus en France, pour les gens francophones. Et les anglophones, ils sont partis aux États-Unis. Donc ceux qui sont partis aux États-Unis, c'est les blancs, c'est les Ashkénazes, ça m'intéresse pas. C'est pas des Marocains, mais par contre ceux qui ont des parents marocains, ça, ils ont subi beaucoup de racisme lorsqu'ils sont installés à l'extérieur d'Israël. Les conflits se terminent. Donc d'une manière générale, c'est mieux de voir un peu l'effet de la xénophobie dans sa globalité. Et moi, de toute façon, avec tout ça, je parle en français pour être clair avec des mots, parce qu'en arabe, il y a des mots, ils sont pas assez forts. Et il y a des mots qui sont devenus banals en arabe, malheureusement. Il y a des mots racistes qui sont devenus très banals. Je préfère prononcer les choses en français. Je crois, malgré tout ça, je crois que le Maroc qui contrôle les choses, si jamais il voulait limiter l'afflux des subsahariens, je pense qu'il aurait pu le faire d'une manière très efficace, mais je crois que l'État, il a des programmes de telle manière que faire pression sur l'Europe pour avoir le maximum d'argent et travailler sur des chantiers très rapidement de la Coupe du Monde, et en même temps, une fois que les chantiers sont finis, pour faire pression sur l'Europe, que régulariser une partie de ça, l'Europe doit payer, l'Amérique doit payer. Je pense que ça sera quelque chose comme ça. Ceux qui parlent anglais, donc il faudrait que l'Angleterre, le Canada et les États-Unis payent, je crois, et ceux qui parlent français ou portugais, à mon avis, donc l'Union européenne il doit payer pour ça. Et donc, je crois que le Maroc, les pays européens seront obligés de l'aider, ils sont obligés de sortir le chèque, mais entre-temps, nous, on aura déjà bien avancé dans nos chantiers, en partie grâce à eux, surtout que c'est vrai que l'agriculture, c'est pas très très dur physiquement. Les Marocains, ils savent faire, ils font déjà, c'est les ruraux. Mais les nouveaux chantiers, sur les nouveaux bâtiments, un agriculteur, il ne peut pas travailler sur ces chantiers-là. C'est tellement dangereux et c'est problématique, on a vu les chantiers, comment il a fait le Qatar pour ramener des gens de l'Inde, du Bangladesh, de partout, dans des conteneurs, et après, ils travaillaient jour et nuit. Et nous, bon, c'est un peu plus humain, les conditions sont plus humaines, il n'y a jamais d'accident pour l'instant, tant mieux, alhamdoulilah.
Le principal qu'il faut voir, c'est comment gérer cette histoire-là. Et je crois que vraiment il y aura un accompagnement mondial, pas seulement l'Union européenne ou bien les pays de l'OCDE. Je crois qu'il y aura tous les pays du monde qui vont essayer de tirer profit de ça et d'aider le Maroc pour tenir. Je crois que le Maroc pouvait empêcher qu'ils viennent. Et si jamais il s'active pas autant que ça, parce que peut-être qu'il y a d'autres raisons, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être que les forces armées royales sont occupées à d'autres choses, ou bien d'ici 5-10 ans, ils voudraient s'en servir pour libérer Ceuta ou Melilla, voire les Canaries. Je parle d'ici 5, 10 ans ou 15 ans. Peut-être. Parce que pour libérer ça, envoyer des marches vertes avec des Marocains, ça ne marchera pas. Mais envoyer des gens comme ça qui ne sont pas de pays, même pas de pays d'Afrique du Nord, je crois que ce sera très efficace. Et je pense que, sans jeu de mots, sans utiliser un mot raciste, je crois qu'en 1975, on a pu avoir une marche verte. Peut-être que d'ici 5-10 ans ou 15 ans, on pourra avoir une marche noire. Et tant mieux si jamais nos frères subsahariens, je les prononce comme ça, nos frères subsahariens, soient à côté de nous, une marche noire et blanc, pour libérer Ceuta ou Melilla, voire une partie des Canaries, voire les Canaries. Pourquoi pas? Ce que je voudrais rajouter, c'est que, vous savez, à chaque fois quand on parle du Maroc, on dit il y a 12 siècles, 13 siècles, 15 siècles. Pour être précis, le Maroc, il a commencé de 1080. De 1080. Faites attention lorsqu'on dit quand est-ce que le Maroc est créé. De 1080. Pourquoi? Je préférerais situer que le Maroc a commencé avec les Almoravides en 1080, parce qu'en 1030, il y avait un crime, un génocide à Fès, et c'était des tribus d'Algérie qui sont venues, ils ont brûlé Fès, ils ont tué beaucoup de musulmans marocains, sunnites, machin. C'est des chiites rostomites d'Algérie, des chiites, جاوهم الجزائر, وحرقوا فاس وقتلوا المسلمين السنة وقتلوا اليهود فاس. Ou qu'il y a des juifs algériens, ils essayent d'attribuer ça à des Marocains, alors que c'est des armées algériennes qui sont venues d'Algérie. Celui qui est venu d'Algérie, il s'appelle Ziri ibn quelque chose. Donc il est venu en 1030. Vous tapez le massacre de Fès, vous allez voir. Ça a été fait à Fès, mais pas par des Marocains. Ça a été fait par des Algériens. Et donc si jamais il y a beaucoup d'Algériens qui essayent de nous salir les mains avec ce massacre-là, c'est des Algériens qui l'ont fait. C'est des Algériens qui l'ont fait. Et d'ailleurs, il est rentré au Maroc, il est resté 2-3 ans, et après il a été pourchassé par toutes les tribus, il s'est sauvé en Algérie. Donc jamais il a fait une dynastie au Maroc, ou bien 20 ans, 30 ans, comme on a fait nous chez eux. Donc, et quand on commence le Maroc avec Youssef Noujachfine, 1080, donc si vous faites attention, chaque 80 de chaque siècle, le Maroc, il y a une date cruciale, 1080. Donc le Maroc, il a été unifié du fleuve Sénégal jusqu'à Cordoba. 1180, le Maroc il a été unifié de Barcelone jusqu'à Tripoli, jusqu'à la Libye, avec les Mouhidines. 1280, les Mérinides, les Marinides, ils sont partis jusqu'au Mali, jusqu'au Niger. 1380, et ainsi de suite. Chaque 80, il y a une étape cruciale du Maroc, et 1580, donc 1578, 1580, le plus grand empire du monde, c'était l'empire portugais, et il y a une bataille entre le Maroc et le Portugal. On a battu le Portugal, et le roi du Portugal, en 1580, 1578, on a fait tomber l'empire du Portugal.
1680. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1680? 1680, on a eu 1680, on a eu le Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl qui a réunifié le Maroc, qui a été un très bon roi. 1780, Sidi Mouhamed ibn Abdillah, qui a réunifié le Maroc une deuxième fois, qui a fortifié le Maroc, qui a renforcé le Maroc. 1880, Hassan Loul, Moulay Hassan Loul, donc qui a pris les choses en main, qui est parti se déplacer partout au Maroc. Il a unifié le Maroc d'une manière globale, Moulay Hassan Loul. Et 1880, Moulay Hassan Loul. Et si vous avez bien fait attention, en 1980, un an avant 1980, on a récupéré Dakhla, on a récupéré Oued Dahab. 79. C'est très très important cette étape. Pourquoi le Maroc il a partagé? Je parlais avec beaucoup d'historiens français et le Maroc, quand il a récupéré Oued Dahab, c'était quelque chose comme si c'était pas quelque chose qui nous appartenait. Parce que la Ayoun, ça a toujours été une allégeance totale. C'était un territoire gouverné par Marrakech. Mais Oued Dahab, il y avait une allégeance symbolique. Donc, si jamais les Algériens vous disent qu'on a fait, on vous a fait, vous leur dites qu'on a récupéré Oued Dahab. Vous leur dites que c'était pas à nous, on a récupéré le territoire à vous, qu'on vous a battu en 1980. Au 1980, 1979. Donc, dès les 80, il se passe des choses. Pour réussir à attraper Dakhla et Oued Dahab, alors ça d'après la moitié des indices, c'est pas pour être antipatriotique ou la chihaja. C'était pas une mince affaire. Alors le tour de force qu'il a fait Hassan II, Allah yarhamou, ou si jamais il a pas partagé avec la Mauritanie en 1975, كان مغادي يكون la Mauritanie لا المغرب حتى حاجه ما غادي تاخذها. Donc les gens qui disent non, il a fait une erreur, il a trahi le Maroc, il a trahi le peuple du Maroc qui a partagé avec la Mauritanie. Non. Il n'y avait pas une allégeance, il n'y avait pas une souveraineté totale. L'allégeance, il y a كل شيء اخويا. نقول الحقيقة. Même au Rif, il n'y avait pas une grosse souveraineté totale dans beaucoup de siècles. الحسن الثاني قال لك اخويا لاليجونس احسن ليا من الامم المتحده. لاليجونس راه مهمه بزاف. الولاء والبيعه، شنو هو بكري راه البيعه. ارض مغربيه داخله مغربيه مليار في المئه. موريتانيا كانت مغربيه 100%. شكونوا فاهمين؟ الريف مغربي 100%. ما كان لا جمهوريه ريفيه ولا سيدي زكري. شي كلشي التقسيم ديال سيس بيكو. صافي بغاو يقسموا كاع العالم وحنا ضحيه ديال الحروب الاسترداد. با دكتور صا بالنسبه للبارطاج محكمه لاهاي هي اللي قسمت ماشي المغرب اللي عطى. الماروك اكسبتي وي من محكمه لاهاي باسكو الجيري كانت داخله في لافير مع لي اسبانيول بغاو لا موريتاني تاخذ ان بارتي باسكو سي لا بارتي لا بلي فابل دو كلون باش من بعد يريكيبيريو داكشي يديوه هما الجزائريين افيك بيان سير لا كومبليسيتي ديال اسبانيا. هذا موضوع بحثت فيه بزاف. كنقول لك ان الجزائر هي اللي دخلت لا فرنسا ودخلت لاسبان ولي زافوكا وجابوا لي تريبي وقالوا حنا ما تابعينش للمغرب، حنا تابعين لموريتانيا بالقانون. داكشي داز باغ اكزومبل الحسن بون على عين. ميرسي دكتور، ميرسي بوكو. الداخله راه مغربيه، الصحراء مغربيه، المغرب مشاو ليه اراضي اكوز دو لا فرنسا، مشات ليه اضرار، برج باجي المختار، مشات ليه تندوف، بشار، لي زونفيرون تال كو توات، العبادله، القناه، ديبارتمون الصاوره كامل، ايوا وعين صفا وزيد عليها المناطق ديال التحت، اللي كيقولوا ليه السودان اللي هو شمال مالي، المغرب عاد الغرب الجزائري، تيلمسان، غزوات، مغنيه، هوني، حنايا، عين فزا، بن سكران، تلاغ، زيد تمشي تا الوهر، هادشي كله كان مغربي. لا فرنسا
هي اللي دات هادشي. وراني درت واحد في لا كوميونيتي، درت واحد لارتيكل، واحد لا فوتو كتعطي كاع ليستوريك ديال وقتاش الجزائر خدات هذيك الاراضي، خداتهم فرنسا وعطاتهم ليها توتي تغاسي الماروك. بالنسبه للافارقه تكون الحكومه ضابطه ولا ما ضابطاش، ولا السياسه او المسيره كحله، كاع ما كان امان المسيره كحله. المسيره كاع ما عمرك تعول على البراني، هادو ما خدامينش. اليوم الوقت تبدلت، هادو اللي راهم جايين غيديروا ما يديروا ميليشيات ويحاربونا. الا ما قديناش الامور ديالنا وما ميتريزيناش هادشي، حنا اللي غادي ناكلوا العصا صافي، حنا اللي غادي ناكلوا العصا بوين سيتو. الى اللقاء على بروشين فيديو. ميرسي دكتور، ميرسي كاتيا، ميرسي tout le monde. Merci beaucoup.